بڑی مشہور اسٹوری ہے ایک، اور یقیناً آپ نے بھی سن رکھی ہوگی، کہ ایک جوتے بنانے والی کمپنی نے اپنے ایک سیلز پرسن کو افریقہ کی کنٹری بھیجا اور یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں پہ ہمارے جوتے بک سکتے ہیں کہ نہیں۔ اس سیلز پرسن نے واپس آنے کے بعد یہ اطلاع کی کہ جی اس ملک میں ہمارے جوتے نہیں بک سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی جوتے ہی نہیں پہنتا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک بہت زیادہ پرفارم کرنے والے سیلز پرسن کو اسی کمپنی نے دوبارہ اسی ملک میں بھیجا، اور اس نے آنے کے بعد اطلاع دی سر وہاں پہ تو ہمارا بزنس ٹھیک ٹھاک چلے گا۔ وجہ معلوم کرنے پہ اس نے بتایا کیونکہ وہاں پہ کوئی جوتے ہی نہیں پہنتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں جتنے زیادہ مسائل ہوں گے وہاں اتنی زیادہ اپورچونیٹیز آپ کے لیے کریٹ ہوں گی۔ اس لیے مسائل سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ زیادہ مسائل آپ کی زیادہ کامیابیوں کے لیے دروازے کھولتے ہیں۔ اس وقت ایک بہت بڑی اپورچونیٹی آپ سب کے لیے کریٹ ہونے جا رہی ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بتا دوں، میری یہ ویڈیو 4 لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نے بھی میٹرک انٹر کیا ہے اور آپ بے روزگار ہیں اور کوئی روزگار ڈھونڈنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی کریانہ اسٹور ہے یا جنرل اسٹور ہے کسی گلی محلے کے اندر تو بھی آپ یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں۔ اگر آپ کوئی سپر مارٹ یا سپر مارکیٹ چلاتے ہیں، وہاں کام کرتے ہیں یا اس کے اونر ہیں، تو بھی آپ کے لیے ویڈیو بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے۔ اور اگر آپ ایک انٹرپرنور بننا چاہتے ہیں، کوئی نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، تو بھی آپ کے لیے ویڈیو بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوگی، اس لیے ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ جی ہاں، مثال کے طور پہ پاکستان دنیا کی بڑی آبادی رکھنے والے ممالک میں 5ویں نمبر پر ہے۔ سب سے پہلے چائنا ہے، اس کے بعد انڈیا ہے، پھر امریکہ ہے اور انڈونیشیا، اور 5ویں نمبر پہ پاکستان۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یوتھ کی آبادی رکھنے والے بڑے ملکوں میں پاکستان سب سے پہلے نمبر پہ، اور جس ملک کے اندر اتنی بڑی تعداد میں آبادی موجود ہو، یوتھ موجود ہو، تو وہاں پہ ہر چیز کی ڈیمانڈ ویسے ہی بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم ریٹیل انڈسٹری کی بات کریں تو ریٹیل انڈسٹری کے اندر اس وقت چائنا، صرف اگر آپ اس کی ڈیجیٹل مارکیٹ دیکھ لیں تو وہاں پہ علی ایکسپریس اور علی بابا ہی کافی ہیں، ان کی فزیکل مارکیٹ کو تو آپ چھوڑ دیں۔ اب انڈیا کے اندر ہم اگر صرف جیو مارٹ کی اسٹوری آپ کے سامنے میں بیان کروں تو اس کے لیے پوری ایک ویڈیو درکار ہے، وہ خود پورا ایک کیس اسٹڈی ہے۔ اگر آپ امریکہ کی بات کرتے ہیں تو ڈیجیٹل میں امیزون اس وقت دنیا کے ٹاپ پہ کھڑا ہوا ہے، والمارٹ اپنی جگہ پر ہے، ٹیسکو اپنی جگہ پر ہے، نارڈ اسٹارم اپنی جگہ پر ہے، اور بہت سارے ریٹیل مارٹس ہیں، سپر مارکیٹس ہیں جو امریکہ کے اندر کام کر رہی ہیں۔ اگر ہم انڈونیشیا کی بات کریں تو شاید ہو سکتا ہے آپ کے علم میں نہ ہو، اس وقت انڈونیشیا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر سب سے تیزی سے ابھرنے والی اکانومی رکھنے والا ملک ہے، اور 5ویں نمبر پر ہیں ہم۔ ہمارے ملک کی صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ملک کا جو سب سے بڑا ریٹیل اسٹور ہے اس کے 11ویں اسٹور کا افتتاح ابھی اسی سال کے شروع میں یا شاید پچھلے سال کے آخر میں ہوا ہے۔ ریٹیل سیکٹر میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک پراپر ریٹیل سیلز آپریشن اینڈ مینجمنٹ کا کورس متعارف کروایا گیا ہے، اور یہ بڑا کلاس کا کانٹینٹ ہے جو پاکستانی گورنمنٹ سے منظور شدہ ہے، اور اسی طرح یورپی یونین سے اور دیگر یورپین کنٹریز نے اس کو انڈورس کیا ہے، اور اب یہ پاکستان میں پہلی دفعہ متعارف کروایا گیا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فری آف کاسٹ ہے، اس کے اوپر ایک پیسہ آپ کا خرچ نہیں ہونے والا، اور یہ اپورچونٹی آپ کو دے رہا ہے اسکل ڈیولپمنٹ کاؤنسل۔ جب تک یہ فری ہے آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے، اس سے فائدہ اٹھا لیجئے اور ابھی اس کورس کے اندر ایڈمیشن لے لیجئے۔ اس میں ہوگا کیا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس کورس کے 4 موڈیول ہیں۔ پہلا موڈیول ہے جس کا نام ہے اٹین پروڈکٹ نالج، یعنی کہ اس کے اندر ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ پروڈکٹ کی نالج کیسے گین کی جاتی ہے، اسٹور میں کتنے قسم کی کیٹیگریز ہوتی ہیں، پروڈکٹ اسارٹمنٹ کیا ہوتی ہے، پروڈکٹ ڈیپتھ کیا ہوتی ہے، پروڈکٹ لینتھ کیا ہوتی ہے، پروڈکٹ کو کیٹیگرائز کیسے کیا جاتا ہے، پروڈکٹ مکس کیسے بنتا ہے، پروڈکٹ کی رینج کیسے بنائی جاتی ہے، فوڈ اور نان فوڈ کے اندر کیا فرق ہوتا ہے، شوز اور گارمنٹس کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ڈفرینشیٹ کیے جاتے ہیں، فروزن آئٹم اور نان فروزن آئٹم، ڈرائی فروٹس اور ڈٹرجنٹس کو کس طرح آپ الگ الگ کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ ہم اس کے اندر بات کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم ٹرمنالوجیز کے اوپر بات کرتے ہیں، کیونکہ نام ہوگا تو کام ہوگا، ہے نا۔ اس لیے ہم بات کرتے ہیں کہ جی اسٹور کے اندر ہم لیفو اور فیفو کا کانسیپٹ کیسے اپلائی کرتے ہیں، ہم اکنامک آرڈر کوانٹٹی اور منیمم آرڈر کوانٹٹی کیسے دیتے ہیں، ہم ری آرڈر پوائنٹ فارمولا کیسے جنریٹ کرتے ہیں، ہم اپنے اسٹور کا ABC انالیسس کیسے کرتے ہیں کہ جس کے اندر ہمیں یہ پتہ چلے کہ میرے اسٹور کے اندر وہ کون سی
ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो ए और बी और सी कैटेगरी के अंदर हैं, जिनका प्रॉफिट मुझे 70% होता है। वो कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनका प्रॉफिट मुझे 20% होता है, और वो कौन से प्रोडक्ट हैं जिनका प्रॉफिट मुझे सिर्फ 10% आता है। तो मैं अपनी वर्क फोर्स को, अपनी एफर्ट को, अपनी तमाम मशीनरी को उधर लगाने पर फोकस करूं। इसी तरह हम JIT को पढ़ते हैं, ये वो वाली JIT नहीं है, बल्कि जस्ट इन टाइम फॉर्मूला है। जस्ट इन टाइम, किस तरह आप फौरी तौर पे इन्वेंट्री को बनाते हैं। हम लीन सिग्मा मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ते हैं, 6 सिग्मा को हम पढ़ेंगे, लीन 6 सिग्मा को पढ़ेंगे, डिमांड फोरकास्टिंग को पढ़ेंगे, क्रॉस डॉकिंग क्या होती है, क्रॉस डॉकिंग के बारे में पढ़ेंगे, बैच ट्रैकिंग क्या होती है, ये सारी चीजें, लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, ये सारे बहुत सारी डिटेल के साथ हम ये सारी चीजें इंशाल्लाह इस टॉपिक के अंदर डिस्कस करेंगे। प्रोडक्ट हैंडलिंग क्या होती है, प्रोडक्ट को हैंडल किया जाता है, बड़ी प्रोडक्ट को कैसे हैंडल किया जाता है, अपनी सेलिंग पॉइंट को हम कैसे बनाते हैं, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या होता है, ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट की क्या अहमियत है, सब्सटीट्यूट किस तरह हम देते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा मॉड्यूल है और वो है परफॉर्म स्टॉकिंग। स्टॉक कैसे परफॉर्म की जाती है, स्टॉक को रिसीव कैसे किया जाता है, डिलीवरी चालान कैसे बनता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको गेट के ऊपर आपको जरूरत पड़ती है, जिनको नीचे दिखाने की जरूरत पड़ती है, कितने किस्म की उनकी कॉपीज बनती हैं, बिन कार्ड्स क्या होते हैं, टैगिंग क्यों जरूरी है, बार कोडिंग क्यों की जाती है, रेल कार्ड किस काम आते हैं, हाँ, फास्ट मूविंग और स्लो मूविंग आइटम का कैसे पता चलता है, गुड रिसीव नोट कैसे दिया जाता है, और पैक क्या होते हैं, स्टैकिंग क्या होती है, किस तरह प्रोडक्ट को हम इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसे होती है, कैसे हमें पता चलता है कि हमारी इन्वेंट्री अब कम हो रही है, कैसे पता चलता है कि अब हमें ज्यादा इन्वेंट्री चाहिए, किन आइटम को ज्यादा रखना चाहिए, किन को कम रखना चाहिए, ये हम सेकंड मॉड्यूल के अंदर बात करते हैं। जो हमारा थर्ड मॉड्यूल है, जिसको मॉड्यूल C बोलते हैं, वो है परफॉर्म सेल्स। किसी भी बिजनेस की ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसकी सेल है। हम इसके अंदर सीखते हैं कि हम अपने प्रोस्पेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम अपने जो कस्टमर है उसको इंटरसेप्ट कैसे करते हैं, इंगेजिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, इंपल्सिव बाइंग क्या होती है, क्यों एक कस्टमर घर से निकलता है, उसके जहन में कुछ खरीदने का प्लान नहीं होता, लेकिन अचानक वो कोई शर्ट, कोई टी शर्ट, कोई फूड, कुछ भी खरीद के लेके आ जाता है। उसके लिए क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाती हैं, हाँ, क्लोजिंग टेक्निक्स क्या होती हैं, एडवांस क्लोज, मीडियम क्लोज टेक्निक क्या होती है, बेसिक क्लोजिंग टेक्निक क्या होती है, सेल किस तरह की जाती है, हाँ, क्रॉस सेलिंग क्यों होती है, अप सेलिंग क्यों की जाती है, डाउन सेलिंग क्यों की जाती है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कस्टमर रेफरल्स कैसे बनते हैं, सेल पिच कैसे बनाई जाती है, सेल्स टेक्निक्स कैसे अप्लाई की जाती हैं, ये हम मॉड्यूल C यानी कि परफॉर्म सेल्स में पढ़ेंगे। और चौथा मॉड्यूल जो है इस कोर्स का वो है हैंडल कैश काउंटर, यानी कैश काउंटर को कैसे मैनेज किया जाता है, डेबिट क्रेडिट कार्ड मशीन जो होती है उसको किस तरह हम मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं, जो रिसिप्ट्स होती हैं उनको क्यों संभालना ज़रूरी होता है, एक कैश काउंटर पर खड़े आदमी को क्या क्या चीज़ों की नीड होती है, उसको क्या जी रिपोर्ट क्या होती है, जी रिपोर्ट का फायदा क्या होता है, हमें सेल्स रिकंसिलिएशन क्या होती है, सेटलमेंट किस तरह की जाती है, अगर क्रेडिट कार्ड के ऊपर कोई इशू आ जाए किसी कस्टमर का, किस तरह उसको हम डील करते हैं, हाँ, कैश मैनेजमेंट कैसे होती है, कैश फ्लो कैसे पता चलता है कि कितना कैश आ रहा है, पॉस सिस्टम का क्या फायदा है, एक रिवायती सिस्टम से हटके, वो जो गल्ले पे और हट्टी पे बैठने वाला सोच है उससे हटके पॉस सिस्टम के फायदे क्या हैं, उसके क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है, हाँ, सेल रिकॉन्सिलिएशन का क्या मतलब है, ये और इस जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इन चारों मॉड्यूल्स के अंदर पढ़ेंगे। इसलिए मैं आपको ये एक दफ़ा फिर रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका ताल्लुक उन्हीं 4 किस्म की कैटेगरी से जिनका मैंने शुरू में निशानदेही की थी, तो आप इस कोर्स में ज़रूर अपने आप को एनरोल कर लें। बहुत जल्द ये कोर्स शुरू होने वाला है और इंशाल्लाह ये आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा, लिटरली। और मैं आपसे एक अर्ज़ और करना चाहता हूँ, वो ये कि हो सकता है ये वीडियो आपके काम की ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है ये किसी के काम की हो, तो जिसके काम की है उसके लिए आगे बढ़ा दें, ये सवाब जारिया भी हो जाएगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स शुरू होने वाला है। इसके 4 बैचेस हो चुके हैं और अभी अगला बैच शुरू है। नंबर आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, आपके इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, अपने आप को इनरोल कीजिए और इस कोर्स के अंदर एडमिशन ले लीजिए। 2 महीने का कोर्स है, 72 घंटे की आपकी जो है क्लास के अंदर थ्योरेटिकल क्लास होगी और उसके बाद ऑन दी जॉब ट्रेनिंग होगी। अगर आपके पास कोई किराना स्टोर या सुपरमार्ट नहीं है, अगर आपके पास है तो आपकी ऑन दी जॉब ट्रेनिंग वहीं कंसीडर कर ली जाएगी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको ये कोर्स बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। थैंक यू वेरी मच। अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।